Hello students. Presently we are going to deal with one of the finest poem by John Masefield, Laugh and Be Merry. First of all, we are going to see who was John Masefield and the short bio about the John Masefield, about author. Born in Herefordshire, John Masefield, who was born in Herefordshire, and his life he born on the year 1878 and died in 1967. Idyllic early childhood was vital to his later career. Simply, his early childhood days are important. The impact of his early childhood days, we can see that impact on his later इयर्स और लॅटर लाईफ. त्याच्या जीवनाचा सुरुवातीचा जो काळ होता त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तो आपल्या त्यांच्या नंतरच्या काळातील रायटिंगवर किंवा करिअरवर आपल्याला झालेला दिसून येतो. He joined the merchant navy but had to leave it on account of illness, and after that he joined the merchant navy but due to the health issues he have to leave that, or uh, because of that illness. Then he lead a vagrant life. Then he lead a vagrant life. Vagrant life means आपण त्याला मराठीमध्ये भटकं म्हणू शकतो. एकदम उन्हाळ जीवन जे आहे ते त्यांनी व्यतीत केलं. कुठेही हिंडणे मीन्स एक प्रकारे भटकं जीवन त्यांनी व्यतीत केलं. Vagrant life, but always reading pursually. But during that life, during when he traveled the world, during that he continue his reading. He continue reading. त्यांचं वाचन जे आहे ते त्यांनी चालू ठेवलं. And also writing verse. And also writing verse. Back in England, he began a prolific writing career. आफ्टर दॅट ही बॅक टू द इंग्लंडला ते परत आले आणि एक प्रोफेलिक रायटिंग करिअर जे आहे लिखाणाचं काम त्यांनी सुरू केलं. कंपोजिंग सम 50 व्हॉल्युम्स ऑफ वर्स. So these are the his literary works: 50 volumes of works, 20 novels, and the 8 plays. This can be considered as his literary रायटिंग. ही त्यांची लिटररी रायटिंग होती. एवढं लिखाण त्यांनी साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये केलं. थ्रू हिज ग्रेट रेप्युटेशन्स sank rapidly in the 1930s. His major narrative works and many of his lyrics and prose are highly regretted. And now in the present era, when we read the literature, so in that literature his work, his literature is praise. It is important, or it is good to read. Masefield wrote a few children novels like The Midnight Fog and The Box of Delight. Along with that novels and verses, he wrote some works for the children also. लहान मुलांसाठी पण त्यांनी काही रायटिंग केलं, चिल्ड्रन नॉवेल लिहिल्या. अँड these children novels, The Midnight Fog and The Box of Delights, these two are his children novels. His poems, including The Everlasting Mercy and The Sea Fever, are very popular, and some of them have been used as an art song by composers in the UK. So these two are his popular poems. So you might be asking the objective question related his poems, his children novels. So you guys just point out that works. So about the poem, the particular poem, Laugh and Be Merry. What is the idea of that poem? What is the central idea or the theme of that poem? Just we are going to discuss that. The poem argues the people to be cheerful and spread good cheer in the world. Throughout the poem, throughout that poem, John Masefield tried to teach us or try to tell us the importance of to be merry or be cheerful. Merry चा अर्थ काय होतो? Be laugh or laugh.
आनंदी राहा, नेहमी आनंदी राहा, cheerful राहा, हसत राहा. So he tried to explain us the importance of that being cheerful and spread the love or the गुड चिअर ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. त्या जगामध्ये हे जे प्रेम आनंद पसरवणंच आपलं काम आहे असं तो लोकांना उद्देशून सांगतोय. A merry disposition can save people and make the world better place, and that happiness can make that world better for the human beings. इतर लोकांसाठी हा आनंद जो आहे तो आनंदच हे जग जे आहे ते एक प्रकारे बेटर बनवेल. See what happened during that days. During that days, the First World War, Second World War is happened, and all over the world there is a war and war victims are there. सगळीकडे युद्ध होतं, सगळीकडे एक प्रकारे दुःख पसरलेलं होतं. आणि त्याच काळामध्ये ह्या ज्या पोएम्स आहेत किंवा रायटिंग आहे यांची, कवीची, ती आपल्याला दिसून येते. आणि त्या रायटिंग थ्रू त्यांनी हे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की सगळ्या लोकांशी आनंदाने राहा, आनंदानेच ह्युमॅनिटी जी आहे ती स्प्रेड होणार आहे. सो that simple thoughts is explained throughout the poem by John Masefield. Even when God made heaven and earth, he added delight to what he created. And after that he tried to explain that. He says that when that God has created that heaven and earth, देवाने ज्यावेळेस हे स्वर्ग आणि पृथ्वी बनवली त्यावेळेस God has added the delight to that. देवाने जेव्हा पृथ्वी आणि स्वर्ग निर्माण केलं तेव्हा देवाने याच्यामध्ये आनंद जो आहे तो टाकला, आनंद दिला आपल्याला. अँड बघा इथं देवाने काय निर्माण केलेलं आहे, हेवन आणि अर्थ. इथं जे आपण त्याला नर्क म्हणतो, हेल म्हणतो, तो याच्यामध्ये उल्लेख नाही केलेला. मीन्स दॅट द पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड ऑफ the poet, we can see the positive attitude of the poet. And God has only created heaven and earth, and we the main, आपण माणसांनी नर्क जो आहे, हेल क्रिएट केलेला आहे. देवाने फक्त स्वर्ग आणि पृथ्वी तयार केली होती, पण आपल्या दुष्कर्मामुळे, आपल्या बॅड थिंग्स मुळे वी हॅव क्रिएटेड द हेल. सो human beings have to celebrate the beauty and joy of the stars and the sky and the green earth that God has made, and emulate the joy of the universe. And that God has created that all things for the humans. देवाने या सगळ्या गोष्टी माणसांसाठी तयार केलेल्या आहे. काय काय तयार केलेलं आहे? God has created the earth, God has created the sky, then green land, green earth, water, that all things which we have surrounded. आपल्या आजूबाजूला ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या देवाने आपल्यासाठी क्रिएट केलेल्या आहेत. अँड वी हॅव टू टेक द हॅपीनेस आउट ऑफ दॅट. त्या सगळ्या गोष्टींकडून आपण आनंदी व्हायला पाहिजे, हॅपीनेस आपण घ्यायला पाहिजे आणि तो हॅपीनेस आपण इतर जगामध्ये वाटला पाहिजे. सो दॅट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दॅट पोएम. अँड that poet is trying to explain us. Let's see here the line. We are going to deal with that poem by line. Very simple poem. That poem is divided into 4 stanza, and throughout that poem poet try to explain his emotional pain, emotional words जे आहेत ते एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न तो करतोय. सो लाईन बाय लाईन वी आर गोइंग टू डील दॅट पोएम. बघा, the lines are very simple. Laugh and be merry, laugh and be merry, remember better the world with a song. Laugh and be merry, remember better the world with a song. कवी म्हणतोय, पोएट इज सेइंग दॅट, की आपण नेहमी हसत राहावं, आनंद देत राहावा, आणि त्या हसण्यामुळेच हे जग जे आहे ते बेटर होणार आहे. विथ दॅट सॉन्ग मीन्स त्या प्रकारच्या ऍटिट्यूड मुळे जे आहे ते जग सुंदर होणार आहे. बेटर द वर्ल्ड, बेटर द मीन्स इम्प्रूव्ह दॅट वर्ल्ड. जगामध्ये जे आता अराजकता चालू आहे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, people are hating each other. So we have to improve that things. For that reason we have to spread the laugh and spread the happiness all over the world. In the next line, better the world with a blow in the teeth of wrong. And in that next line he's saying that whoever
that person or maybe is doing something wrong, that we डुईंग समथिंग रॉंग, कोणी जर काही वाईट करत असेल तर आपल्याला जे आहे त्या व्यक्तीला ब्लो करावं लागणार आहे, मीन्स त्या व्यक्तीच्या टीथवर ब्लो करावं लागणार आहे, मीन्स त्या व्यक्तीला आपल्याला मारून सुधरवावं लागणार आहे, तरच हे जग जे आहे ते चांगलं होणार आहे. लाफ फॉर द टाइम इज ब्रीफ, थ्रेड द लेंथ ऑफ अ स्पॅन. लाफ फॉर द टाइम इज ब्रीफ, याच्यामधून काय सांगायचं आहे कवीला, तर टाइम हा खूप कमी आहे, टाइम एकदम ब्रीफ आहे, शॉर्ट टाइम साठी आपण इथं आलेलो आहोत या पृथ्वीवर, आपल्याला मिळालेला टाइम खूप शॉर्ट आहे आणि त्या कमी वेळामध्ये आपल्याला आपलं जीवन जे आहे ते एन्जॉय करायचं आहे. थ्रेड द लेंथ ऑफ अ स्पॅन, थ्रेडचा अर्थ होतो धागा, आपण त्याला धागा म्हणतो मराठीमध्ये. थ्रेड द लेंथ ऑफ स्पॅन, द लेंथ ऑफ स्पॅन मीन्स आवर लाईफ स्पॅन, आपला जो जीवनकाळ आहे तो खूप कमी आहे आणि त्या लाईफ स्पॅन मध्ये आपल्याला खूप लोकांना आनंद द्यायचा आहे, त्या कमी वेळेमध्ये आपल्याला आपलं जीवन जगायचं आहे. अँड द आयडियल वे टू सर्वाइव्ह और टू लिव्ह दॅट लाईफ इज टू बी हॅपी और स्प्रेड द लव्ह अँड हॅपीनेस ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. In the last line of the first stanza, he says that laugh and be proud to belong to the old proud pageant of man. Means in that last line, he is saying, that poet is saying, laugh and be proud, be happy and proud for that thing which we are belongs. कोणत्या गोष्टींशी आपण बिलॉंग करतोय? द ओल्ड प्राउड पेजंट ऑफ अ मॅन. पेजंट means our ancestors, whatever the chain of that humanity, ही माणसाची जी ह्युमॅनिटीची चेन आहे तिच्याकडे बघून आपण प्राऊड फील करायला पाहिजे आणि ह्या गोष्टीसाठी जे आहे आपण आनंद सगळीकडे द्यायला पाहिजे. मीन्स प्राऊड पेजंट ऑफ मॅन means our ancestors, our family, our surrounding peoples, our humanity, for that things, all that things we should proud on that things and we should happy for because of that. So this is the first stanza. Look at the second stanza. Laugh and be merry, remember in older time. Laugh and be merry, remember the in olden time. तो म्हणताय पुन्हा अगेन दॅट लाईन इज रिपीटिंग, लाफ अँड बी मेरी, आनंदी राहा, अँड रिमेंबर, आठवणीत ठेवा. काय आठवणीत ठेवा? की जुन्या काळामध्ये जेव्हा देवाने, व्हेन दॅट गॉड मेड हेवन अँड अर्थ फॉर जॉय, ही टूक इन अ राईम. When that God had created that earth, he added joy to it. देवाने हे हेवन आणि अर्थ बनवलं, त्यावेळेस देवाने त्याच्यामध्ये जॉय जे आहे, आनंद त्याच्यामध्ये टाकला किंवा आनंद इन्क्लूड केला. ही टूक इन अ राईम मेड देम, अँड ही टूक इन अ राईम मीन्स इन अ सिंगल लाईन, और त्या याच्यामध्ये, त्या सॉन्ग मध्ये, त्या आनंदामध्ये देवाने हे सर्व क्रिएट केलं. मेड देम अँड फिल देम फुल विथ अ स्ट्रॉंग रेड वाईन ऑफ हिज मिथ. आणि त्याने ते सर्व निर्माण केलं. ही क्रिएटेड ऑल दॅट युनिवर्स, ही क्रिएटेड द हेवन, अर्थ, द सराउंडिंग थिंग्स. आपल्या आजूबाजूला ज्या गोष्टी आहेत त्या देवाने सगळ्या क्रिएट केल्या आणि त्याच्यामध्ये त्याने काय केलं? ही फिल्ड ऑफ, त्याने पूर्णपणे भरलं. कशाने भरलं? द स्ट्रॉंग रेड वाईन ऑफ हिज मिथ. त्याच्या स्ट्रॉंग रेड वाईनने. स्ट्रॉंग रेड वाईन, इट इज अ सिम्बॉल ऑफ हॅपीनेस. स्ट्रॉंग रेड वाईन काय आहे? इट इज अ सिम्बॉल ऑफ हॅपीनेस. आणि मिथ, हिज मिथ, हिज म्हणजे कोण? तर गॉड. हिज म्हणजे गॉड आणि मिथ म्हणजे हॅपीनेस. त्याच्याकडे, देवाकडे असणारा जो हॅपीनेस आहे, त्या हॅपीनेसने त्याने पूर्ण ही पृथ्वी जे आहे, हे युनिवर्स जे आहे ते फिलअप करून टाकलं त्या स्ट्रॉंग रेड वाईनने. अँड अगेन दॅट रेड वाईन इज सिम्बॉलाइजेस द लव, सिम्पथी जे आहे त्याला पुन्हा सिम्बॉलाइज करते. तर देवाने या सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत अँड वी शुड हॅपी फॉर दॅट. वी हॅव टू स्प्रेड दॅट हॅपीनेस ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. And last line, the splendid joy of stars, the joy of the earth. And he added that joy of the stars for us, आपल्यासाठी देवाने हे स्प्लेंडेड, स्प्लेंडरचा अर्थ काय होतो? भव्य. स्प्लेंडेड, भव्य, हे भव्य जे आहेत स्टार्स, स्काय, he has created for us. The joy of the earth, and the joy of the earth, the joy of the earth, that means
the happiness afforded to human beings on the earth, means that happiness which he had created for us, and for that reason we have to be happy and spread that happiness to the world. In the next stanza, third stanza of the poem, he says that we must laugh and drink from the deep blue cup of the sky. Means we must happy for that things and drink from ड्रिंक आपण प्यायला पाहिजे. काय प्यायला पाहिजे तर तो आनंद आपण घ्यायला पाहिजे. कशामधून तर डीप ब्ल्यू कप ऑफ द स्काय, त्या आकाशाला त्यांनी एक कप म्हटलेला आहे, त्या स्काय मधून आपण ते पिला पाहिजे किंवा आनंद त्याच्यामधून आपला घेतला पाहिजे. जॉईन द जुबलिकंट सॉन्ग, जॉईन द जुबलिकंट सॉन्ग of the great stars sweeping by. Join the jubilant. Jubilant means extremely pleased or ready to celebrate. एकदम आनंदी जे गाणं आहे, जे गाणं जॉईन दॅट जुबलिकंट सॉन्ग मीन्स ते आनंदमय करणाऱ्या त्या गाण्यामध्ये आपण सामील व्हायला पाहिजे. मीन्स या पृथ्वीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचा आनंद आपण घ्यायला पाहिजे. विथ द नेचर ऑर द अदर थिंग्स, द स्प्रिंग्स, एखादा वसंत ऋतू आला तर त्याच्यामध्ये जे आहेत ज्या गोष्टी, त्या प्रत्येक गोष्टीचा आपण आनंद घ्यायला पाहिजे. अँड सॉन्ग ऑफ द ग्रेट स्टार्स स्वीपिंग बाय मीन्स पासिंग बाय, आपल्याजवळून जे ग्रेट स्टार्स आकाशामधून जात आहे त्या स्टार्सचा आपण आनंद घ्यायला पाहिजे. लाफ अँड बॅटल अँड वर्क, ड्रिंक ऑफ द वाइंड आउट प्युअर्ड. मीन्स लाफ अँड बॅटल, आनंदी राहा, अँड बॅटल करा. बॅटलचा अर्थ इथं संघर्ष करा. व्हॉट इज who is doing wrong with you or the with that universe. या जगाच्या विरोधात कोणी रॉंग करत असेल, ह्युमॅनिटीच्या अगेन्स्ट जर कोणी चुकीच्या गोष्टी करत असेल तर त्याच्याशी तुम्ही युद्ध पण करा, बॅटल पण करा, संघर्ष पण करा, पण आनंदी राहा. अँड ड्रिंक ऑफ द वाईन आउट प्युअर्ड मीन्स जी ओसांडून वाहते, जी देवाने तुमच्या आउट प्युअर्ड होणे म्हणजे ओसांडून वाहणे, जी आउट प्युअर्ड होते, जो हॅपीनेस सगळीकडे पसरलेला आहे आणि जो ओसांडून वाहतोय तो जो आहे तो तुम्ही स्वीकारा. इन द डिअर ग्रीन अर्थ द साइन ऑफ जॉय ऑफ द लॉर्ड. अँड दॅट डिअर ग्रीन अर्थ, दॅट इज द सिम्बॉल ऑफ द गॉड, दॅट गॉड इज सराउंडेड अस. देव आपल्या आजूबाजूलाच आहे. सो यू जस्ट हॅव टू लुक फॉर इट अँड एन्जॉय इट. The last stanza of the poem, laugh and be merry together like brothers akin. Laugh and be merry together. That the universal brotherhood, that concept we have discussed earlier. So that laugh and be merry together. आनंदी राहा, स्वतः सगळ्या लोकांसोबत आनंदी राहा. Like brothers akin. Brothers akin. Akin means that the close, आपल्या जे क्लोज फॅमिली मेंबर्सशी आपण कसं राहतो, आपल्या घरातल्या लोकांसोबत आपण कसं राहतो, त्याच पद्धतीने या जगातील सर्व लोकांसोबत तुम्ही राहा. लाईक दॅट ब्रदर्स अकिन मीन्स विथ लाईक अ फॅमिली मेंबर यू हॅव टू लिव्ह दॅट ऑल वर्ल्ड इज लाईक अ फॅमिली. वसुधैव कुटुंबकम आपल्या संस्कृतीमध्ये आहे बघा, हे विश्वची माझे घर असं आपण म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये या सर्व फॅमिलीला, ह्या सर्व जगालाच आपलं कुटुंब समजण्यात येतं. सो इन दॅट वे यू जस्ट लिव्ह युअर लाईफ गेस्टिंग अ while in the rooms of beautiful inn. So he is saying that we are like a guest in that beautiful room or that beautiful inn. आता गेस्ट म्हणजे पाहुणे आहोत आपण इथं. अ while म्हणजे थोड्या वेळासाठी, या थोड्या वेळासाठी आपण इथे पाहुणे आहोत. आणि या ब्युटिफुल इन म्हटलेला आहे. ब्युटिफुल इनचा अर्थ काय तर इथं अर्थ, या पृथ्वीवर, या अर्थवर, या युनिव्हर्सवर वी आर जस्ट फॉर फ्यू डेज और फॉर अ फ्यू मुवमेंट, काही क्षणासाठी आपण इथं आहोत आणि वी जस्ट हॅव टू एन्जॉय इट. इनचा अर्थ होतो खानावळ, इनचा ओरिजिनल अर्थ होतो खानावळ आणि ब्युटिफुल इन म्हटलेला आहे. दॅट मीन्स ही पृथ्वी, या पृथ्वीवर आपण खूप थोड्या वेळासाठी आहे, खूप सुंदर पृथ्वी आहे आणि त्या प्रत्येक क्षणाचा आपण आनंद घ्यायला हवा. ग्लॅड टिल द डान्सिंग स्टॉप. ग्लॅड टिल द डान्सिंग स्टॉप मीन्स आपण आनंदी असायला पाहिजे, ग्लॅड असायला पाहिजे की देवाने आपल्याला हे दिलेलं आहे. टिल दॅट डान्सिंग स्टॉप and the lilt of the music ends. Dancing stop and music end means at the end of the life, death,
जोपर्यंत डेथ येत नाही, जोपर्यंत मृत्यू येत नाही, तोपर्यंत आपण डान्सिंग जे आहे, डान्सिंग आपलं करत राहायचं, जीवनाचा आनंद आपण घेत राहावा. Laugh till the game is played. Laugh till the game is played. Which game? That God is playing with us. जो गेम आपण खेळतो आहोत, आपल्या जीवनाचा जो गेम चालू आहे किंवा आपल्या जीवन जे चालू आहे, इट इज लाईक अ गेम. सो वी हॅव टू प्ले इट टिल अवर डेथ. अँड बी यू merry, my friends, and be merry. आनंदी रहा, my friends. At the end of that poem, he is addressing, that poem is addressing to the people of the universe. ह्या जगातील सर्व युनिव्हर्सच्या लोकांना ही पोएम एक उद्देशून म्हटलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये कवी एवढंच सांगतोय की जस्ट हॅपी, बी हॅपी ऑलवेज. प्रत्येक वेळेस आनंदी राहा, प्रत्येक वेळेस एन्जॉय करा द थिंग्स अराउंड यू. तुमच्या आजूबाजूला ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याशी तुम्ही त्या एन्जॉय करा. अँड व्हॉट एव्हर द थिंग्स हॅपन, ज्या आजूबाजूला तुमच्या काही रॉंग गोष्टी घडत असतील तर त्याच्या अगेन्स्ट बॅटल करा, त्याच्या अगेन्स्ट लढा आणि त्याला सुधारवण्याचा प्रयत्न करा. अँड व्हॉट एव्हर यू हॅव, जस्ट हॅपी इन इट. यू हॅव द अर्थ, यू हॅव द स्काय, यू हॅव द वॉटर अँड दॅट थिंग्स विच गॉड हॅज मेड फॉर अस. देवाने आपल्यासाठी तयार केलेल्या आहेत. सो यू जस्ट feel happy for that. Okay, so this is the poem, Laugh and be merry. I hope you guys understand that poem. If you have any problem related that poem, just ask me in comment box. Okay, thank you.